Hello everyone. Now let's continue exercise 3.5, question number 3. First question. If x equals a into bracket 1 minus 1 upon t and y equals a into bracket 1 plus 1 upon t, then show that dy by dx equals minus 1. पण पॅरामेट्रिक फंक्शन्सचे डेरिव्हेटिव्ह पाहतोय. पॅरामेट्रिक फंक्शन्स x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t असं एक्सप्रेस केलेलं आहे. मग पहिल्यांदा आपण dy बाय dt आणि dx बाय dt हे दोन डेरिव्हेटिव्ह मिळवायचे आणि मग पॅरामेट्रिक रूल वापरायचा आणि शो दॅटच्या टर्मकडे लक्ष द्यायचं. ठीक आहे. आता तुम्ही सोल्युशन लिहिताना पहिल्यांदा हे फंक्शन आहे तसं लिहून घ्यायचं. नाव डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, कारण x इन टर्म्स ऑफ t आहे ना, x in terms of t म्हणजे differentiating with respect to t, so dx by dt derivative of x with respect to t equals a coefficient d by dt of bracket मध्ये 1 minus 1 upon t, so dx by dt as it is equals a coefficient into constant चा derivative 0 minus हे इथलं मायनस आहे 1 upon t चा डेरिव्हेटिव्ह. पहिल्यांदा 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह पाठ होता बघा. 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह minus 1 upon x स्क्वेअर. मग आता 1 upon t चा डेरिव्हेटिव्ह minus 1 upon t स्क्वेअर. मग मायनसच्या समोर पुन्हा मायनस साइन येणार आहे म्हणून प्लस 1 upon t स्क्वेअर. Therefore dx by dt equals a into 1 upon t स्क्वेअर, a into bracket 1 upon t स्क्वेअर किंवा a upon t स्क्वेअर लिहिलं तरी काही हरकत नाही. y in terms of t है differentiating with respect to t, so dy by dt equals a coefficient d by dt of 1 plus 1 upon t, a as it is. constant चा डेरिव्हेटिव्ह 0. इथं भलेही प्लस साइन आहे पण नंतर येणार वाटलं तर दाखवतो मी. प्लस 1 upon t चा डेरिव्हेटिव्ह minus 1 upon t स्क्वेअर, म्हणजे प्लस मायनस साइन मायनसच राहणार आहे त्याचं आणि 0 मध्ये ऍड लेस केल्यावर काही फरक पडणार नाही. सो मायनस a हे साइन बाहेर काढले मी इंटू 1 अपॉन t स्क्वेअर. हे झालं dy बाय dt. त्यानंतर लिहायचं बाय पॅरामेट्रिक रूल. कॉमन पार्ट लिहायचा हा बाय पॅरामेट्रिक रूल. dy by dx equals dy by dt upon dx by dt, where dx by dt not equals 0. Next step, dy by dx as it is equals न्यूमरेटर मध्ये dy by dt आपल्याला रिप्लेस करायचे मायनस a इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन t स्क्वेअर. आता dx by dt रिप्लेस करायचे dx by dt a into bracket 1 upon t square. 1 upon t square cancel, a cancel, so final answer dy by dx equals minus 1. हे आपलं प्रूव्ह दॅट मध्ये dy by dx equals minus 1. ओके. Okay, now second question. If x equals 4t upon 1 plus t square, y equals 3 into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square, prove that किंवा show that dy by dx equals minus 9x upon 4y. बट थोडासा वेगळा टाइप आहे. अगदी शेवटी जरा टाइप चेंज होतो. नेहमीप्रमाणे आपण dy by dx पहिले कॅल्क्युलेट करूया. x इन टर्म्स ऑफ t आहे, मग इथे लिहूया आपण डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. So derivative of x with respect to t म्हणजे dx by dt. हा 4 कोएफिशिएंट into d by dt of ब्रॅकेट मध्ये t upon 1 plus t स्क्वेअर. आता इथे कोशंट रूल वापरायचा आपल्याला. 4 as it is into ब्रॅकेट बघा. डिनॉमिनेटर into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर. डिनॉमिनेटर म्हणजे 1 plus t स्क्वेअर into d by dt of numerator minus numerator into d by dt of denominator, d by dt of 1 plus t square upon
डिनॉमिनेटर स्क्वेअर म्हणजे 1 प्लस टी स्क्वेअरचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय केलं आपण इथं कोशंट रूल वापरला. 4 as it is into bracket. Numerator 1 plus t square as it is. t चा डेरिव्हेटिव्ह 1 जसा x चा 1 तसा t चा 1 minus t into bracket. हां 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, t स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 5t whole divided by 1 plus t square bracket square as it is. 4 into bracket open करा. 1 plus t square minus 2t square whole divided by 1 plus t square bracket square as it is. t square minus 2t square म्हणजेच minus 1t square upon 1 plus t square चा ब्रॅकेट स्क्वेअर as it is. हे तुम्हाला काय मिळालं dx by dt मिळालं. आता आपल्याला dy by dt मिळवायचं. या पार्ट मध्ये बघा डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. सो dy by dt equals 3 coefficient d by dt of 1 minus t square upon 1 plus t square. Quotient rule वापरायचं. dy by dt equals 3 into bracket denominator into derivative of numerator into d by dt of numerator minus numerator into d by dt of denominator upon denominator square 1 plus t square चा bracket square. 3 as it is. 1 plus t square as it is into 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि minus t square चा डेरिव्हेटिव्ह minus 2t. minus sign as it is. 1 minus t square as it is. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, t square चा डेरिव्हेटिव्ह twice t and whole divided by 1 plus t square चा bracket square as it is. नेक्स्ट यातून एकतर ट्वाइस टी कॉमन तरी काढायचे किंवा ओपन तरी करायचं, काहीही केलं तरी चालतं. मी ब्रॅकेट ओपन करतो. सो 3 into ब्रॅकेट हा minus 2t into 1 minus 2t minus 2t into t square minus 2t cube. इथेही ओपन करायचं तर मागे साइन मायनस आहे. minus 2t मायनस आहे मायनस प्लस 2t cube whole divided by 1 plus t square चा bracket square as it is. 2t cube positive negative cancel. minus 2t minus 2t minus 4t minus 2t minus 2t minus 4t. त्याला into 3 केले की minus 4 3 is 12t upon 1 plus t square चा ब्रॅकेट स्क्वेअर as it is. हे काय मिळालं समजा तुम्हाला, हे dy by dt मिळालं. ठीक आहे, इथे dy by dt आहे आणि इथे काय मिळालं आपल्याला dx by dt. ओके, बघा जरा शो दॅट कडे बघून घ्या. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे. dy by dx equals minus 9x upon 4y प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. पण इथे dx by dt मिळवले, इथे dy by dt मिळवले. बाय पॅरामेट्रिक रूल, बाय पॅरामेट्रिक रूल dy by dx काय फॉर्म्युला इक्वल्स dy by dt अपॉन dx by dt. if dx by dt नॉट इक्वल 0 असं पुढे लिहायचं. चला dy by dt याचे रिप्लेस करून घ्या. इथे बघा -12t अपॉन 1 plus t square चा ब्रॅकेट स्क्वेअर होल डिवाइडेड बाय dx by dt. इथे बघा dx by 4 into न्यूमरेटर मध्ये 1 minus t square upon 1 plus t square चा ब्रॅकेट स्क्वेअर.
Okay, now both denominators are same. 1 plus t square whole square cancel झाले. Minus 12t upon 4 into bracket 1 minus t square. Next step, 4 3s are 12 minus 3t upon 4 into bracket 1 minus t square. हे कशाचा आन्सर आला सांगा हे तुमचं dy by dx चा आन्सर. अजून व्हायचा आहे प्रॉब्लेम, लक्षात घ्या. त्याला इक्वेशन 1 द्यायचं. dy by dx मिळवलं म्हणजे आता हा पार्ट तुम्ही मिळवला. आता RHS चा पार्ट सिम्प्लिफाय करायचा. आता RHS चा पार्ट सिम्प्लिफाय करायचा. बघा, कन्सिडर minus 9x upon 4y is equal to minus 9 as it is into x. आता x म्हणजे काय तिथे वर बघा बरं, 4t upon 1 plus t square. ठीक आहे, होल डिवाइडेड बाय 4y. y काय रिप्लेस करा बरं, y 3 into bracket, हाँ 3 into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square. 3 into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square. पुन्हा दोघांचे डिनॉमिनेटर सेम आहेत म्हणून कॅन्सल. minus 9 into 4t upon 4 into 3 into bracket 1 minus t square. हा 4 याच्याशी कॅन्सल. 3 1 3, 3 3 9, म्हणजे काय शिल्लक राहिलं, minus 3t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. हे कोणाचा आन्सर आहे तर ते मायनस 9x अपॉन 4y चा आन्सर आहे. दिस इज इक्वेशन 2. आता 1 and 2 च्या RHS सेम आहेत का चेक करा. तर बघा RHS सेम आहेत का बघा. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2, since their RHS are equal, LHS must be equal. Therefore dy by dx equals minus 9x upon 4y. Hence proved. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. dy by dx equals minus 9x upon 4. Okay. Okay. Next question is x equals t into log t, y equals t raised to t. Show that dy by dx minus y equals 0. आपल्याला प्रूव्ह करायचं. x in terms of t असल्यामुळे differentiating with respect to t, so dx by dt equals d by dt of bracket मध्ये t log t. t log t इथं product टू वापरायचं आहे. so dx by dt equals first into d by dt of second म्हणजे log t plus second into d by dt of first म्हणजे t. therefore dx by dt equals t as it is. log t चा डेरिवेटिव 1 upon t plus log t as it is. t चा डेरिवेटिव 1 जसा x चा 1 तसा t चा 1. so dx by dt equals tt cancel 1 plus log t. हे आपले dx by dt झालं. आता सेकंड पार्ट y equals t raised to t, व्हेरिएबल raised to व्हेरिएबल आहे. x raised to x चा कसा डेरिवेटिव घेतो आपण तसा, टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides. so log y equals log of t raised to t, log y as it is, हे t पुढे येतील into log t, differentiating with respect to d by dt of log y equals d by dt of t into log t. Therefore log y चा डेरिवेटिव 1 upon y पण तो with respect to t आहे into dy by dt. with respect to x असता तर into dy by dx लिहितो आपण. with respect to t आहे. first in product rule, first into d by dt of second
plus second into dy dt of first. So 1 upon y dy by dt as it is, t into derivative of log t 1 upon t plus log t as it is into derivative of t 1, y transfer. So dy by dt equals y into bracket 1 plus log t. Now replace y by t raised to t or keep it as it is. आपल्याला show that मध्ये y पाहिजे आपल्याला, त्यामुळे let it be y as it is. Okay. Next, by parametric rule, dy by dx equals dy by dt upon dx by dt. So dy by dt is replaced by y into bracket 1 plus log t whole divided by dx by dt is replaced by 1 plus log t, 1 plus log, same terms cancel, LHS LHS dy by dx as it is equals, both terms are cancelled, y, transfer y on left hand side, so dy by dx minus y is equal to 0. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं, dy by dx minus y equals 0. ओके. ओके, आता आपला एक्सरसाइज 3.5 जो आहे तो संपलेला आहे. नेक्स्ट एक्सरसाइज आहे 3.6. याच्यामध्ये आपल्याला हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह्ज अशी टर्म येणार आहे. ऍक्च्युअली आपल्याला सेकंड ऑर्डर पर्यंतच आहे, पण मी एकदा सगळा पार्ट एक्सप्लेन करतो. हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? आता आपले जे फंक्शन्स असतात ते मोस्टली y इक्वल्स fx या फॉर्म मध्ये असतात आणि आपण डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणतो आणि पहिल्यांदा जो आपण डेरिव्हेटिव्ह मिळवतो dy by dx त्याला म्हणतात फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे आतापर्यंत जे तुम्ही सगळे डेरिव्हेटिव्ह घेतले हे सगळे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह होते dy by dx. 11वीच्या डेरिव्हेटिव्हची सुरुवात जी आहे ती एकदा वाचून काढा. मी dy by dx करता म्हणजे ऍक्च्युअली डेरिव्हेटिव्ह करता तुम्हाला 4 नोटेशन सांगितले होते. बघा, dy by dx, त्याच्यानंतर f dash x, y dash आणि y1 असे 4 नोटेशन्स वापरू शकता तुम्ही dy by dx च्या ऐवजी. टोटल 4 नोटेशन्स आहेत. मग यांचे पुन्हा आपण जे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेतो त्याला याचा जो सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे तो d2y by dx स्क्वेअर असा आहे. मध्ये एकदा शोरॅट मध्ये मी वापरलो होतो d2y by dx स्क्वेअर. ह्याचा जो सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे तो f डबल डॅश ऑफ x. हे लगेच क्लिअर होतं बघा, डबल डॅश म्हणजे सेकंड ऑर्डर. आता हे असं का लिहितात ते मी जरा नंतर बाजूला घेऊन सांगणार आहे तुम्हाला. नंतर y डबल डॅश हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि y2 हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड ऑर्डर म्हणतात त्याला. असाच थर्ड ऑर्डर मध्ये d3y by dx क्यूब म्हणतात. आणि इथनं सहसा हे नोटेशन्स बंद होतात, पण काही पुस्तकात लिहितात म्हणून मी दाखवतो. f ट्रिपल डॅश ऑफ x नंतर y ट्रिपल डॅश. खरं तर हे लिहू नये असं, तुम्हाला हे नोटेशन्स nth ऑर्डर पर्यंत नेता येतात, पण हे मधले दोन इथंच थांबावेत. 4 वेळा डॅश 5 वेळा डॅश करू नये. y3 हा झाला थर्ड ऑर्डर. असाच फोर्थ ऑर्डर d4y by dx रेज टू 4. आता मी मधले लिहिणार नाही आणि इकडे लिहिणार आहे y4. असं करत करत nth ऑर्डर, आपल्याला हे nth ऑर्डर वगैरे काहीही नाही आहे. काही लोक सीपीटी वगैरे करतात, त्यांना माहिती असं म्हणून मी दाखवतोय. तुम्हाला फक्त सेकंड ऑर्डर पर्यंतच आहे आता सिलेबस मध्ये, फक्त सेकंड ऑर्डर. मग nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह dny by dx रेज टू n आणि इकडे yn लिहितात. आता याचं हे नोटेशन असं का, d2y by dx पर असं का, तर त्याचं कारण दाखवतो. लक्षात, एक फंक्शन घेऊया आणि सरळ त्याचं एक्झाम्पल बघू आपण.
y इक्वल समजा x रेस टू 5 असं फंक्शन आहे. मग याचा आपला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx कसा असतो सांगा. तर d बाय dx ऑफ, मी आता जरा डायरेक्ट स्टेट करतो हा, d बाय dx ऑफ x रेस टू 5. सांगा x रेस टू 5 चा डेरिव्हेटिव्ह काय, 5x रेस टू 4. आता ह्याच्याकडे पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्याल त्यावेळी d बाय dx ऑफ dy बाय dx इक्वल्स 5 कोएफिशिएंट आणि मग d बाय dx ऑफ x रेस टू 4. आता बघा हे इथे dd दोनदा आले त्यामुळे d2 म्हणजे d चा स्क्वेअर, पण y एकदाच आहे अपॉन खाली dx dx दोनदा आहे म्हणून dx चा स्क्वेअर होतो. म्हणून ते नोटेशन असं आहे d2y बाय dx स्क्वेअर. 5 as it is, x raised to 4 चा डेरिव्हेटिव्ह 4x क्यूब म्हणजे 5 4 चा 20x क्यूब हे त्याचं फायनल आन्सर. या प्रकारे आपल्याला एक्सरसाइज 3.6 जो काय तो आपल्याला पाहायचा आहे. हे त्याला म्हणतात हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, पण आपल्याला मात्र फक्त सेकंड ऑर्डर पर्यंतच प्रॉब्लेम असतो. अगदी रेअर असेल की तुम्हाला थर्ड ऑर्डरचा वगैरे प्रॉब्लेम, माझ्या पाण्यात तर नाहीये, पण d2y बाय dx स्क्वेअर हे तुमच्याकडे लास्ट असेल. ठीक आहे. Now let's continue. Question number 1. Find d2 exercise 3.6. Question number 1. Find d2y by dx square. So y equals root x as a function है. Y equals root x. दोन प्रकारे सोडवून दाखवतो, तुम्हाला काय कन्व्हिनियंट वाटतं बघा. पहिल्यांदा डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx equals d by dx of root x. So dy by dx as it is equals derivative of root x 1 upon 2 root x. Again differentiating with respect to x. Again differentiating with respect to x. आता बघा d by dx of dy by dx equals 1 by 2 coefficient into d by dx of 1 upon root x. ह्याला म्हणायचं d2y by dx square 1 by 2 as it is. आता हे तुमच्या कुठल्याही फॉर्म मध्ये असं बसत नाही, मग ह्याला पर्याय काय करायचा. तर रूट एक्स म्हणजे एक्स रेस टू हाफ केली. सांगा रूट एक्स सारखं काय एक्स रेस टू हाफ, पण ते खाली येते, मग वर घेतले तर ते एक्स रेस टू मायनस हाफ होते. डी बाय डी एक्स लिहायचं विसरलो, सॉरी, हे पहिलं लिहायला पाहिजे मला, कारण अजून डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतला नाहीये ना. हा, हे रूट एक्स ला वर घेतलं की एक्स रेस टू मायनस हाफ येणार आहे. एक्स रेस टू मायनस हाफ. नेक्स्ट हाफ ऍज इट इज इंटू एक्स रेस टू एन चा डेरिव्हेटिव्ह वरचं पुढे आणायचं म्हणजे मायनस हाफ इंटू एक्स रेस टू, यातून एक कमी करा. आता मायनस हाफ मधनं 1 कमी करा, मायनस करा. बघा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यावर आन्सर येतं -3/2. -3/2. मग याचं मल्टिप्लिकेशन येईल d2y by dx square is equal to -1/4 into x raised to -3/2. आता समजा निगेटिव्ह पॉवर तुम्हाला नको असेल तर परत त्याला खाली आणा. So d2y by dx square equals -1/4 into 1 upon x raised to 3/2. So d2y by dx square equals final answer -1 upon 4 into x raised to 3/2. हे त्याचं फायनल आन्सर असेल. आता हाच प्रॉब्लेम मी तुम्हाला आणखी एका प्रकारे करून दाखवतो. सेकंड मेथडने करून दाखवतो. सेम प्रॉब्लेम बघा, इथनच कंटिन्यू करतो. y इक्वल्स रूट एक्स असं फंक्शन आहे. तर पहिल्यांदाच त्याला y इक्वल्स मी एक्स रेस टू हाफ लिहितो. बघा रूट एक्सला डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx equals d by dx of x raised to half. x raised to n चा डेरिव्हेटिव्ह n into x raised to n minus 1.
सो dy बाय dx इक्वल्स n म्हणजे हे पुढे आणले बघा हाफ इंटू x रेस टू हाफ मायनस 1. आता मला सांगा हाफ मधनं 1 मायनस केल्यानंतर किती राहणार? हाफच राहणार, तर मायनस साइन येणार. अगेन डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मग d बाय dx ऑफ dy बाय dx इक्वल्स हाफ कोएफिशिएंट इंटू d बाय dx ऑफ x रेस टू मायनस हाफ. आता मायनस हाफ पुढे येतील, ह्याला काय म्हणायचं? d2y बाय dx स्क्वेअर. हाफ ऍज इट इज, हे इथले हाफ आहे. आता हाफ मायनस हाफ पुढे इंटू x रेस टू, ह्यातून एक कमी करा, -1/2 मधनं एक कमी करा, कमी मायनस करा. मग अशी दाखवले मी तुम्हाला -3/2. सो -1/4 हे x रेस टू -3/2 ऍज इट इज. खाली पाहिजे असतील तर -1/4 इंटू x रेस टू 3/2. हे त्याचं फायनल आन्सर असेल. काही लिहिलं तरी चालू शकतो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. y इक्वल्स x रेस टू 5. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल्स d बाय dx ऑफ x रेस टू 5. Therefore dy by dx equals 5 into x raised to 4. अगला first order derivative. Again differentiating with respect to x, d by dx of dy by dx equals 5 coefficient d by dx of x raised to 4. ह्याचं नोटेशन d2y by dx square, d2y by dx square equals 5 as it is, x raised to 4 चा derivative 4x cube. So d2y by dx square equals 5 4s are 20 x cube. हे झालं सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर. त्याला सिमिलर थर्ड क्वेश्चन आहे. y इक्वल्स x रेस टू -7 फंक्शन आहे. y इक्वल्स x रेस टू -7. ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स d by dx ऑफ x रेस टू -7. आता इथं ते एक कमी होतं ना, ते नीट बघा. dy by dx इक्वल्स -7 इंटू x रेस टू, यातून एक कमी करायचा, कमी -7 मधनं 1 कमी करा म्हणजे -8 येतात. इथं मुलं नेहमी चुकतात. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d by d तर d by dx ऑफ dy by dx equals -7 coefficient into d by dx of x raised to -8. d2y by dx square equals -7 as it is into -8 पुढं यातून एक कमी करायचा, x raised to -9. फायनल आन्सर d2y by dx square equals 7 8 is 56 into x raised to -9. तुम्हाला जर नको असतील -9 तर खाली घेऊन 1/x raised to 9 लिहिले तरी चालतात. ओके, आता इथं आपण थांबणार. नेक्स्ट पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 2 जो असेल तो बघायचा, आणि त्याच्या सोबत मी मध्ये जे काही एक्स्ट्रा एक्झाम्पल तुम्हाला करायला दिले होते तेही मी त्याच्या सोबत तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ओके.